மாப்பிள்ளை இருக்காரு. വണ്ടി കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? വണ്ടി വരാൻ പറയണം. വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും. പക്ഷെ വണ്ടി അറിയോ? വണ്ടി കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. വണ്ടി വെക്കില്ല. எங்கே வந்தாங்கிறாங்க. பள்ளிக்குள்ளையா? பள்ளிக்குள்ளையா இருக்காங்க. எதில் போனோம்? எந்த வழி வரும்? எந்த வழி? எந்த வழி? ஆஷா என்ன பண்ணுறோம்? முத்தூர் தன்னாளர்களும் வாக்காளரை அணியவர்களும் வாக்காளரை பொதுஜனங்கள் பிரசிடன்ட் பெருமதிக்குரிய முன்னாடியவர்களும் மற்றும் வாக்காளரை மதம் சங்கங்களின் தலைவர் அப்துல் மனாப் அவர்களும் மற்றும் ஜசீர் அவர்களும் அனைவரும் இந்த
இக்காலம் எடுத்துச் செல்வதற்காக வந்து கொண்டிருக்கும் முத்தலூர் தமிழ் அவர்களையும் வாட்பாறைக்கு அணிந்தவர்களையும் வருக 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 என அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். வாட்பாறை நிறைவுகாவி முத்தலூர் தமிழ் அவர்களும் கௌரவ தலைவர்களை அணிந்தவர்களும் நமது வாட்பாறை பிரசிடென்ட் கே குஞ்சாரி அவர்களும் மதரசா தலைவர் அப்துல் மனாப் அவர்களும் வாட்பாறை செக்ரட்டரி யூசுப் அவர்களும் பொருளாளர் பாசா அவர்களும் மற்றும் நமது வாட்பாறை மதரசா கமிட்டிகள் அனைவரையும் இந்த மகானுக்கு வருக 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 என அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
മുഹമ്മദ് അലാഫി അവരുടെയും പുതൽവി ദാസ്ലിം ബാണോ നിങ്ങൾക്ക് இதற்கு மணமகன் சாட்சியாக முகமது அலிஃபா அண்ணா அப்துல் காதர், மணமகன் சாட்சியாக முகமது இஸ்மாயில் அண்ணா பண்டித் தேகாரி. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أيها الناس أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن الصفات وقال مخبرا وآمرا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا الفقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولذات دينها فاظفر بذات الدين. وقال أيضا من تزوج بامرأة فقد أهرم ثلث دينه فليتق الله في ثلث الباقي. وأقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفرني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلوا على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. നിക്കാഹിന് വന്ന ആളുകളുടെ മുന്നോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് സാക്ഷിയാവുന്നവരാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അവസരം ഞാൻ തരും. അപ്പോൾ ഒന്നാണ് നിക്കാഹിന്റെ പരിപൂർണമായ ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മായാൻ വഴി ഈ ആളുകൾ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. وجددها على ما أمر الله به من إنسان بمعروف أفضل بسلام دبتوك باغمتوا بنتي تسليم بانو بلاد مغرب هاي നിലവഹ അബിത്തു നിങ്ക നികാഹ വറസ്വിദഹ നിഹാവൻ നഹരൻ നരകോ വരലത്തുബി എൻ്റെ മകൾ തസ്ലീം ബാനു എന്നവരെ ഈ സ്വർണ്ണാഭരണം മകന് നിങ്ങൾക്ക് നാം നിക്കാഹ് ചെയ്ത് തന്നു ഇടയാക്കി തുണയാക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു നിങ്ങളുടെ മകൾ തസ്ലീം ബാനു എന്നവരെ ഈ സ്വർണ്ണാഭരണം മകന് പകരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്ത് തന്നു ഇടയാക്കി തുണയാക്കി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു തൃപ്തിപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും പറയും വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سبحانه وتعالى ഇവിടെ നടന്ന ഈ നിക്കാഹ് അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ അവർക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പരമ്പര ഹൈറുടെ അധികാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. കേവലം 3 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെ കാണലും കൂടലും ഒക്കെ നിഷിദ്ധമായിരുന്ന 2 കുടുംബത്തിനെയാണ് ഒരു അറബി വാചകത്തിലൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഉസവ്വിദുക, സവ്വജതുക എന്ന് പറയുന്ന ഏക പദത്തിലൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബിയിൽ ആണിന് സൗജ് എന്നും പെണ്ണിന് സൗജത്ത് എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും നിക്കാഹിന്റെ അവസരങ്ങളിൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും വധുവിനെയും വരനെയും വേർതിരിച്ച് പറയാതെ ഒരു പദം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഉസവ്വിദുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടല്ല, രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ് എന്നാണ് അതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എന്ന് ഈ നല്ല ഒരു അവസരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ തസ്ലീം ബാനു എന്ന് പറയുന്ന മോളെ ഈ നിമിഷം വരെ ഉപ്പ കാലുവയ്ക്കേണ്ട സമയത്ത് കാലുവയ്ക്കുകയും ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണുകയും അങ്ങനെ ധാർമ്മിക ബോധവും ഭൗതിക ബോധവും നൽകി സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ മോളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു. ഇതാണ് ഉസവ്വിദുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം.
ഇത് തസ്ലീം ബാനുവിനെ ഇതുവരെ സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉപ്പാക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുവരെ കാണുന്നതും തൊടുന്നതും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നിഷിദ്ധമായി കണ്ടിരുന്ന വാപ്പ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തരികയില്ല. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തരും. ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സൽമാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാദാത്യങ്ങളെയും ആലിമീങ്ങളെയും ഇരു കുടുംബങ്ങളിൽ വന്ന കാരണവന്മാരെയും ഹസ്രത്മാരും മുത്തവല്ലിമാരും അതുപോലെ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരാകുന്ന കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞത് എന്നാണ് സൽമാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഇതുവരെ തസ്ലീം ബാനുവിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നോക്കി വളർത്തിയത് ആ രൂപത്തിൽ ഞാൻ സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ നോക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സൽമാൻ ഇത്രയും ആളുകളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു റാഹത്തും സന്തോഷം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു വാട്സപ്പ് കൂടാനും ബുള്ളറ്റിന്റെ വേഗത്തിലിരിക്കാനും നാളെ കറക്കം കറങ്ങാനും റെഡിയാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഉപ്പ എങ്ങനെയാണോ നോക്കിയത് ആ രൂപത്തിൽ നോക്കണം. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ആട്ടിറച്ചി വാങ്ങി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഉപ്പയാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ആട്ടിറച്ചി കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ്. വീട്ടിൽ ഒരു വേലക്കാരത്തിനോട് വളർന്ന പെണ്ണാണ് തസ്ലീം ബാനു എങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വേലക്കാരത്തിയോടുകൂടെ തസ്ലീം ബാനുവിനെ നോക്കാൻ റെഡിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ പെണ്ണ് ഉപ്പയുടെ അടുക്കൽ വളർന്നോ ആ രൂപത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സൽമാൻ അതിന് റെഡിയാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെയാണ് ദീനിന്റെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. ഇതിനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അറബിയിൽ കുഫൂഖ് എന്ന് പറയും. ഈ കുഫൂഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് കുടുംബവും ഒരേ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം. ഒരു വലിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നടക്കണമെന്നില്ല. ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഥലത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നടക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ നടത്താൻ കഴിവുള്ള രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വധു വരനെയും വരൻ വധുവിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇസ്ലാമികമായ രൂപത്തിലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ വാഴപ്പാറ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയിലും അവരുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒക്കെ സഹകരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട സൽമാനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല റാഹത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം വിട്ടുവീഴ്ചയാണ്. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സൽമാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് വധുവായി കടന്നു വരുന്ന ബാനു ഇങ്ങനെയാവണം എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. തസ്ലീം ബാനുവിന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് വരനായി കടന്നു വരുന്ന സൽമാൻ ഇങ്ങനെയാവണം, അങ്ങനെ വേണം, അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇങ്ങോട്ട് പോകണം, ഐഫോൺ 17 വാങ്ങിത്തരണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ്. നടക്കുന്ന അറിയില്ല നടക്കുന്ന നിർമ്മാണം പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ അത് ഫുള്ളായി നടന്നോണമെന്നില്ല. ഒരു 70% ഉള്ളവരുണ്ട്. അതുപോലെ സൽമാനുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ. എനിക്ക് പൊതുവായി കടന്നു വരുന്ന തസ്ലീം ബാനു ഇങ്ങനെയാവണം, അങ്ങനെയാവണം, അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇങ്ങോട്ട് പോകണം, ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇതും ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി നടന്നോണമെന്നില്ല. ഒരു 70% ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി സൽമാനുള്ള സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച കുറെ ആളുകളും മുതലുകൾ ഓരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഒരു 70% ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 100% ഞാൻ കരുതിയതുപോലെ ഒരു വധു കരുതുകയാണ്. എന്റെ വരൻ 100% ഞാൻ കരുതിയതുപോലെ ആവണം. വരൻ കരുതുമ്പോൾ വധു ഞാൻ കരുതിയതുപോലെ 100% ആവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും ബെഡ്റൂമുകളിൽ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്നതിന് പകരം ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിടാനും കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഇസ്ലാം പഠിച്ചെടുത്ത ധാർമ്മികത മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാവണം. അതാണ് നിക്കാഹിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എത്ര സുന്ദരമാകുന്ന രണ്ട് വചനങ്ങളുടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അന്ത്യം വരെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിൽക്കൂ, മയ്യിത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. സൗജൻ ഖൈറൻ മിൻ സൗജിഹി, ഇവിടുത്തെ ഇണയേക്കാൾ നല്ല ഇണയെ തരണം. വഅഹ്ലൻ ഖൈറൻ മിൻ അഹ്ലിഹി, ഇവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനേക്കാൾ നല്ല കുടുംബം തരണം.
അയൽവാസിയേക്കാൾ നല്ല അയൽവാസി തരണം. ഇത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇത്രയും 10, 60, 70 വർഷം ഒന്നിച്ച് ഒരു ബെഡിൽ കിടന്നപ്പോ ആ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തത് ഈ ഇണ എനിക്ക് ശരിയല്ല, എനിക്ക് വേറെ ഇണയെ തരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. ഇവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനേക്കാൾ നല്ല കുടുംബം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അൽഹംദുലില്ലാ 10 മണി മുതൽ 10:30 മുതൽ 11:30 വരെയും ആളുകൾ അൽഹംദുലില്ലാ കാത്തുന്നവരാണ് ഈ കുടുംബം. എത്രയോ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ചവരാണ് ഈ കുടുംബത്തിനോടും ഈ ജമാഅത്തിനോടുള്ള വലിയ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാനും ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ എറണാകുളം പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൽ വേണ്ടി വരികയാണ്. ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊക്കെ എന്താണോ മോശപ്പെട്ടവരാണെന്നോ അർത്ഥം. ഇവിടുത്തെ അയൽവാസിയേക്കാൾ നല്ല അയൽവാസി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള അയൽവാസി മോശമാണെന്നോ അല്ല. ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ ഇണയേക്കാൾ നല്ല ഇണയെ തരണം പറഞ്ഞാൽ ഈണ നല്ല ഉത്സാഹമാണ്. ഒന്നുകൂടി ഉത്സാഹമാക്കി എവിടെ കിട്ടണം? സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടണം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പമൊക്കെ ക്ലിയറായി നല്ല ഉത്സാഹമാക്കി ഈ പെണ്ണിനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റോഡിനായി കിട്ടാറ്. അപ്പൊ സൽമാന് സൽമാനുള്ളത് വേറൊരാള് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടൂല, ഈ പെണ്ണിനെ ഉണ്ടാവുക. നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള പെണ്ണിനെ കച്ചറ കൂടാൻ നിൽക്കണ്ട, മാക്സിമം നല്ല ഉത്സാഹമായിട്ട് നല്ല കൊണ്ടുവരാൻ അർത്ഥം. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ കുടുംബത്തേക്കാൾ നല്ല കുടുംബം പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബം നല്ല ഉത്സാഹമാണ്. എന്നാലും ഒരു 1/2 സെന്റിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ചിലപ്പോ 10 കൊല്ലം 15 കൊല്ലമൊക്കെ പിണങ്ങി നിന്നിട്ടോ ആ പിണക്കമൊന്നുമില്ലാതെ സുന്ദരമാകുന്ന കുടുംബമായി നാളെ മഹ്ശറയിൽ കിട്ടണം. ഇവിടുത്തെ അയൽവാസിയേക്കാൾ നല്ല അയൽവാസി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള അയൽവാസി നല്ല ഉത്സാഹമാണ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടുണ്ടായി. ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ അയൽവാസിയെ തന്നെ എവിടെയും കിട്ടണം? സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കിട്ടണം. ആ അയൽവാസി നമ്മുടെ വധുവരന്മാർ, നമ്മുടെ ഇണകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബം, ഈ 3 ആളുകളും നമ്മളുമായി പിരിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നേ ഇല്ല. എവിടെ ചെന്നാലും ഇവരെ ഉണ്ടാവാം. എപ്പോഴും അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലും അങ്ങനെ അള്ളാഹു ആ രൂപത്തിൽ ഈ ബന്ധത്തിന് അള്ളാഹു ലാഭിക്കട്ടെ. സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണാനും കൂടാനും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ. അൽഹംദുലില്ലാ കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നേക്കാം. അതിന്റെ പേരിൽ പിണങ്ങാൻ പാടില്ല. പിണങ്ങിയാലും പെട്ടെന്ന് നന്നാവണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ബീവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂയാക്ക ആരവരൻ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബീവിയും അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബീവി അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിണങ്ങിയപ്പോൾ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വേണ്ടി ഫാത്തിമ ഉണ്ടാവട്ടെ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഫാത്തിമയുടെ അലി റളിയല്ലാഹു ഫാത്തിമയുടെ അലി കിട്ടട്ടെ. അവര് ഞങ്ങളെ കാര്യം കേട്ട് ഒന്ന് നന്നാവട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടാവുക. പിന്നെ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചിലവര് ആരാണ് കാവാൻ രണ്ടാളും ഈഗോയിലാണ് നിൽക്കും. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫാത്തിമ ബീവി പിണങ്ങിയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം ടൗണിൽ പോയി വരികയും ആ ടൗണിൽ പോയി വന്നപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിനെ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ ബ്രഷ് ചെയ്തപ്പോ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വേഗത്തിൽ പോയിരുന്നു. കാണാതെ അവിടെ കേൾക്കും അലി ഫാത്തിമ ബീവി ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് തിരിയുമ്പോ ആ കൈ എന്തെങ്കിലൊന്ന് കയ്യിൽ തട്ടിയ ആ നന്നാവേണ്ടി കിട്ടി. അപ്പൊ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യമോടെ നന്നാവാൻ. പക്ഷേ ആരും കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് വലിയ സ്നേഹമുണ്ടായതുകൊണ്ട് സുമരി വാസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ കണ്ണാടിയിലെങ്കിലും സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ചുമരി പ്രിയപ്പെട്ട അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വേഗത്തിലെത്തുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവി കാണുകയാണ്. ഫാത്തിമ ബീവി കണ്ടപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്തു. സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശരീരത്തിൽ ഒന്നും തട്ടാതെ മെല്ലെ അവിടുന്ന് അങ്ങ് പോയി. അപ്പൊ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേട്ടോ പറ്റിയ ഫാത്തിമ ബീവി നല്ല ബെഡ്റൂമിൽ പോയിട്ട് ആ തട്ടയുടെ ബാക്കിൽ നിന്നു. ഇനി എന്താണ് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണിക്കുക എന്നത് അങ്ങനെ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്താ കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ ഫാത്തിമ ബീവി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക. അപ്പൊ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്തു ആ താഴെ വെച്ച ബ്രഷിനെ എടുത്തിട്ട് ആ
ബ്രഷിനോട് സംസാരിച്ചു. ബ്രഷ്, ഈ ആരെ വായിലൊക്കെ കൈയിട്ടാവ് വരുന്നേ, ആരൊക്കെ തൊടയിലെ കൈയിട്ട് വരുന്നേ? ഫാത്തിമന്റെ. ഫാത്തിമ ആരാന്നറിയോ? അത് എന്റെ ഭാര്യ. എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഫാത്തിമ. ആരെ മോളെന്നറിയോ? മുത്തുനബിന്റെ മോളാണ്. അപ്പൊ മുത്തുനബിന്റെ മോളാകുന്ന അടിയുള്ളവന്റെ ഭാര്യയാകുന്ന ഈ ഫാത്തിമന്റെ തൊഴിൽ കയ്യിലാകുന്ന ആരാണ്? ആരുടെ? ബ്രഷിനോട്. അപ്പൊ ഫാത്തിമ അപ്പുറത്ത് കേൾക്കുക, എന്റെ ഭർത്താവ് അടിയോടുള്ളതിനോട് എത്ര സ്നേഹമുണ്ട്. കാരണം ഒരു ബ്രഷിനോടാണല്ലോ ഈ പിണങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പിണങ്ങി നിൽക്കുക. ഉടനെ തന്നെ ഫാത്തിമ അടിയോടുള്ളവരുടെ അസ്സലാമു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഉടനെ അടിയോടുള്ളവരുടെ വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. രണ്ടാമത് നന്നായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട തസ്ലീമായുടെ കുടുംബത്തിനോടും മുഹമ്മദ് സൽമാൻ അവരുടെ കുടുംബത്തിനോടും ഈശാ ഉറക്കാനോട് ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുക്കി ഒരിക്കലും അത് ഡെയിലി മുകളിലേക്ക് ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്നത് വരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച് ഈശാ ഒരു ഉത്തമ കുടുംബത്തിന്റെ മാതൃകയായി ഈശാ വളരണം. അത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ നാടിനെ വെളിച്ചമാവണം, ഈശാ കുടുംബത്തിന് വെളിച്ചമാവണം. ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമായി അല്ലാഹു തആല ഈ ബന്ധം അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വാപ്പയും സൽമാനെ ഈ നിക്കാഹ് കഴിക്കുമ്പോൾ വാപ്പമാരിങ്ങനെ വിളിക്കണം. എത്ര സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രൗഢമാകുന്ന ഈ ഒരു നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ്. അല്ലാഹു തആല ഖൈർ നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഇതൊക്കെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. ദീനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലൊന്നും നടക്കില്ല. ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കോലങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഇല്ലാതെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കാരണവന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട ഹമീദ് സാഹിബ് ഗൗരവവും അതുപോലെ കുഞ്ഞാലി സാഹിബ് അതുപോലെ യൂസുഫ് സാഹിബ് അടക്കമുള്ള അത് അവരോട് നമ്മളെ നാമിനെ പളനീന വിളിക്കരുത്. പളനീനെ വിളിക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ സന്തോഷം. പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒക്കെ ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി അവർക്ക് നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു. അല്ലാഹു തആല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഖൈർ നൽകുമാറാകട്ടെ. നവ ദമ്പതിമാർക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൊടുത്തൊരു ഗിഫ്റ്റുണ്ട്. ആ ഗിഫ്റ്റ് ഈട്ടപ്പഴം പൂവുമല്ല. ആ ഗിഫ്റ്റ് ബാറകല്ലാഹു ലക്കുമാ വബാറക അലൈക്കുമാ വജമഅ ബൈനകുമാ ഫീ ഖൈരി വലതുഫി വആഫിയ. ഇതാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നവദമ്പതിമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഗിഫ്റ്റ്. ഈ നൽകിയ പൂവ് നല്ല മനോഹരമാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന കവളുകൾ ഇതിനുണ്ട്. ഇനി നാളെ ആകുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വാടാൻ തുടങ്ങും, ഇല്ലേ? 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വാടിയ ഇതളുകൾ തന്നെ ചാടാൻ തുടങ്ങും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സൽമാന്റെ കവള് പൂർണ്ണമാണ്, അതുപോലെ തസ്ലീമാന്റെ കവള് പൂർണ്ണമാണ്. ഇനി 60 വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ കവളുകളൊക്കെ ചുളിയും പല്ലുകളൊക്കെ ഒന്നിരണ്ടെണ്ണം പോകും. അപ്പോൾ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന പുഷ്പത്തിന് ഒരിക്കലും മങ്ങലേക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെന്നും 18 വേണം. സ്നേഹത്തിന് വയസ്സാവില്ല, എന്നും 18. നമുക്ക് വയസ്സായാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല സന്തോഷം. കഴിഞ്ഞ ഹജ്ജിൽ ഞങ്ങളൊരു വലിയൊരു അനുഭവം കണ്ടു. ആ ഹജ്ജിൽ പോയപ്പോൾ 65-70 വയസ്സാകുന്ന ഒരു ഉപ്പ, ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്. ഒരു ഐസ് വാങ്ങിയിട്ട് ആ 72 വയസ്സാകുന്ന ഉപ്പയും 65 വയസ്സാകുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യയും ഒരു ഐസും കഴിക്കുക. ഒരാളിന് വായിൽ വെച്ചോട്ടും മറ്റാളിന് വ്യക്തമായിട്ടും എത്ര സുന്ദരമാണ്. അവ പ്രായമാകുമ്പോഴും നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കമ്മി വരാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് 65, 75, 90 ആയാലും നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും 18 തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു തആല ആ രൂപത്തിലാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയപ്പെട്ട സൽമാനും തസ്ലീമാനും കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ചൊല്ലട്ടെ. ബാറകല്ലാഹു ലക്കുമാ വബാറക അലൈക്കുമാ വജമഅ ബൈനകുമാ ഫീ ഖൈരിൻ വലതുഫി വആഫിയ. ബാറകല്ലാഹു ലക്കുമാ വബാറക അലൈക്കുമാ വജമഅ ബൈനകുമാ ഫീ ഖൈരിൻ വലതുഫി വആഫിയ. ബാറകല്ലാഹു ലക്കുമാ വബാറക അലൈക്കുമാ വജമഅ ബൈനകുമാ ഫീ ഖൈരിൻ വലതുഫി വആഫിയ. നിങ്ങൾ എവിടെ നിക്കാഹിൽ കൂടിയാലും ഇങ്ങനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും
അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒന്ന് ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. താടി വെട്ടും, അതുപോലെ മോതിരട്ട് കൊടുക്കും, ഈ പൂവ് കൊടുക്കും, ഒക്കെ റെഡിയാണ്. അതൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രണ്ടുപേരുടെയും വാട്സപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്? എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇസ്ലാം! നല്ല സന്തോഷമല്ലേ? തങ്ങളോടും ഭാര്യയും എത്ര സന്തോഷം! ഓട്ടമത്സരം നടത്തിയിരുന്നു ഭാര്യ. പക്ഷേ ആളുകളിലൂടെയല്ല, ടൗണിലൂടെയല്ല, റോഡിലൂടെയല്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ അത് റോഡിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരും കാണാതെ ടെലിമോളിലോ മുറ്റത്ത് വരുന്നോണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവും ഓട്ടമത്സരം നടത്താം. ഇസ്ലാമിൽ അതിന് അവരുണ്ട്. തങ്ങളും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ചിരിക്കുമ്പോ മുട്ടിനെ പിന്നെ മുൻപല്ല് കാണാറില്ല. നാട്ടുകാരോട് ചിരിക്കുമ്പോഴോ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ കൊടുത്തോ ഒന്നും മുൻപല്ല് കാണില്ല. പക്ഷെ മുൻപല്ല് കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാറുള്ള ഭാര്യയോട് ചിരിക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മള് ഭാര്യയോട് ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണില്ല. പട്ടാള സിസ്റ്റം ചിരിയൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അങ്ങാടികൾ നടത്താം. അതെല്ലാം വേണ്ടത്. നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് നേരം 10 മിനിറ്റ് നേരം എല്ലാ ദിവസവും ഭാര്യയോട് വെച്ച് മുഖാമുഖം ഇരുന്ന് ഒന്ന് ചിരിക്കാനും ഒരു തമാശ പറയാനും ഒക്കെ സമയം കണ്ടെത്തണം. അത്ര തിരക്കുള്ള ആളുകളാവാൻ പാടില്ല. എത്ര തിരക്കുണ്ടായാലും അത്ര തിരക്കെ നമുക്ക് ആരുമില്ല. ഇവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും തിരക്കുള്ളാളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട തിരക്കുള്ളാളാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും വലിയ തിരക്കിൽ മുത്തരി. എന്നാലും കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ, മക്കളെ ചേർത്തി പിടിക്കാൻ, അവരോട് തമാശ പറയാൻ, ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതായിരുന്നു അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം. അല്ലാഹു തആല സന്തോഷം നൽകട്ടെ. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാണ്. നിക്കാഹിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സാക്ഷികൾ ഇവിടെ പ്രധാനമാണ്. നിക്കാഹിന്റെ 4 നിബന്ധനകളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ മഹർ. 2 ഉയാഫ സൽമാൻ, പിന്നെ കുയൻ, അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട തസ്ലീമാൻ. ആ പെണ്ണിന്റെ ഉഫാഹ 1, 2, 3 പെണ്ണ്, 4. 5ാമത്തെ നിബന്ധനയാണ് 2 സാക്ഷികൾ. 2 സാക്ഷികൾ, അത് പെണ്ണിന്റെ ഭാഗം ഒരാൾ, ആണിന്റെ ഭാഗം ഒരാൾ. ഇവർ സാക്ഷിയായി ഒപ്പിടുമ്പോ ഇവർ കാണുകയും കേൾക്കുകയും വേണം. ചുണ്ടനങ്ങുന്നത് കാണണം. എന്ന് പറയുന്നത് ചുണ്ടനങ്ങുന്നത് കാണണം. കവിത്തു എന്ന് ഉയർന്നവർ കാണണം. കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളെ, കണ്ണ് കാണാത്ത ആളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ. ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ കണ്ണ് കാണാത്ത കുരുടനാണ്. പക്ഷേ നിക്കാഹിന് സാക്ഷിയാവാൻ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളെ പറ്റൂല എന്നതാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം. എന്തുകൊണ്ട്? എന്ന് പറയുന്നതോ കേൾക്കുകയും കാണുകയുമാണ്. കവിത്തു എന്ന് പറയുന്നത് കാണുകയും കേൾക്കുമാണ്. അത്തരക്കാരാകുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെ ഒപ്പിടേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോക്കാരോട് പറഞ്ഞത്, ആദ്യം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിക്കാഹ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് ഒരു ലൈനായതിന് മുമ്പിൽ നിന്നാൽ ഇവിടെ ആരും കാണില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ സന്തോഷം. സാധാരണ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാഴപ്പാറ ജമാഅത്തിന്റെയും അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സൽമാന്റെ ജമാഅത്തേക്കാണ് കോട്ടമേട്. ഈ 2 ജമാഅത്തിലും ഇസ്ലാമികമായ അന്തരീക്ഷം അൽഹംദുലില്ലാഹ് സഹോദരിമാരാരില്ല. അവരൊക്കെ അവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചില സമയം മിക്സ്ഡ് ആയി ഇരിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണുള്ളത്. ഒരിക്കലും അത് നിക്കാഹിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതൊക്കെ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബമായതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സാക്ഷികളായി വരേണ്ട ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ്, അല്ലാത്ത ആളുകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ജമാഅത്തെ കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊക്കെ അല്ലാഹുവിനോട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി പോയാൽ നാളെ അത് കഴിയുമ്പോ ഓരെല്ലാവരും ബന്ധത്തിന് ഈ കാരണമാണ്, അത് ഇസ്ലാമികമായ ഒരു ആയിട്ടില്ല, അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും വളരെ തെറ്റായി മാറും. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആളുകളാണ് മഹലിലെ ഖാദി, അതുപോലെ നായിബക്കാദി, ഇല്ലെങ്കിൽ മുഖവല്ലി, അതുപോലെ അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡന്റ്, അടക്കമുള്ള ഗൗരവ തലൈവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും
അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേടിക്കണം. ഒരു ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ ആ ജമാഅത്തിലുള്ള ഓരോ ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും കല്യാണങ്ങളും ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഇടപെടുകയും ഇസ്ലാമികമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുകയും വേണം. പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ, ചടക്കം പൊട്ടിക്കൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഓർമ്മങ്ങൾ, തുള്ളലുകൾ, ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഇസ്ലാമികമായ രൂപത്തിൽ വരണം. ഇവിടെ സുന്ദരമായ രൂപത്തിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ഒരു 4 കാലുള്ള ഒരു കമ്പിക്കുഴി കാണാം. അതിനെ പോലെ കുറെ ഫ്ലവറുകൾ വെച്ച് 4 സഹോദരിമാർ 4 കാലിൽ പിടിച്ച് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വധുവരന്മാരെ നടത്തിയിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെല്ലാമൊക്കെ പറയുന്നത് നോ, അത് ചെയ്തു പോകരുത്. പ്രിയപ്പെട്ട സൽമാനോട് മുസ്ലിമാനോട് പറയാനോട് ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിക്കാഹുകളുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് എന്ന ഒരു നല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് വിപരീതമായ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടന്നാൽ അത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും ഉണർത്തുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരു സംഗതികളൊന്നുമില്ലാതെ ഇസ്ലാമികമായ രൂപത്തിൽ എല്ലാം നടക്കാം. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പെണ്ണമതി മതി. അതിന് ബാക്കിയുള്ള കുറെ ആളുകളൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മരണം വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ കാണാം കാണുന്നവരൊക്കെ കണ്ടോളി. ഒരാണ് മരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഈ കാണുന്നവരൊക്കെ കാണുന്നവരെ അവിടെ ആണ് മാത്രമേ ജീവിതകാലത്തിൽ കാണൽ ഹലാലായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ. കാണേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഒരു പെണ്ണിനെ ആണിനെയും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആണിനെ പെണ്ണിനെയും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ രൂപത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് എല്ലാ ആളുകളെയും അറിയിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ولطف وعافية. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ولطف وعافية. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. يا فتاح يا الله افتح علينا وعلى هذا النكاح فتح مبينا في امورنا الدينيه والدنيويه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم سلمنا من سحر ساحر، اللهم سلمنا من ظلم ظالمين، اللهم سلمنا من كيد الكاذبين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تعالى അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾ അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ സവാബ് അല്ലാഹു എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു కొంచెం వరకు ఉక్కరు అప్పుడు ఉక్కరు ఉక్కరు
സൽമാൻ ഞങ്ങൾ ലേശം ഓരത്തേക്ക് വരും കുറച്ച് ഓരത്ത് കൈ ஃபாலோவர்ஸ் பார்த்துட்டு ஒரு 6 பேர் இங்கிட்ட ஒரு 4 பேர் 6 பேரும் மொத்தம் பார்க்குறாங்க 4 பேர் லைக் பண்ணிடுறாங்க உங்களோட நான் வந்துட்டேன் 1000 பேர் அண்ணா அந்த சைடு அண்ணா கொஞ்சம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது சாப்பாடு லேசம் ஒன்று மருந்து கை கொடுக்கணும் தலை சரி உட்காருங்க அண்ணா
மாங்காய் இருக்க பாருங்க மாங்காய் சைடில் சைடு ஐயோ